Sicuramente è meglio di quello dell'anno scorso. Ti ricordi? Battaglia persa. You saying what I think you're saying? Can't stand the silence. I need to speak to you. 이탈리아 근교의 한 별장에서 여름 휴가를 보내고 있는 17의 엘리오. 마침 역사학자인 아버지의 보조 연구원으로 초대된 올리버가 미국에서 찾아왔죠. Je vais descendre. Elio! What gave me away? 덕분에 자신의 방을 그에게 내어주고 바로 옆방을 쓰게 된 엘리오. We have to share the bathroom. It's my only way out. We're being called for dinner. Yeah, I'm probably gonna pass. 하지만 여독이 풀리지 않았던 올리버는 이튿날이 돼서야 식탁에 함께합니다. Look at this. Good morning, Professor. Good morning. From the dead. Was I out that long? 그제야 올리버의 모습을 제대로 보게 된 엘리오가 잠시 후 그에게 마을을 소개해주죠. Christmas. I thought Easter as well. you were Jewish. Well, we are Jewish, but also American, Italian, French, somewhat atypical combination. Oops, sorry. Whoa. Sorry about that. It's all right. All right. Later. 그런데 대화를 나누다 말고 어딘가로 훌쩍 가버리는 올리버를 보며 엘리오는 황당해합니다. It's about drink time. Let's go here. 그러나 처음 본 마을 사람들과도 쉽게 어울리고 언제나 활달해 보이는 올리버의 모습은 나쁘지 않았죠. Sicuramente è meglio di quello dell'anno scorso. Ti ricordi? 이처럼 주변 사람들 대부분 올리버를 매력적인 사람으로 바라보지만 어쩐지 그의 갑작스러운 스킨십은 당황스러울 뿐이죠. Che movie star. Sì, questi americani. Non gli sembra ineducato come dice later? Arrogante. 너무나 자유분방한 나머지 차려놓은 식사도 거르고 제멋대로 구는 올리버가 계속해서 신경이 쓰입니다. What are you doing? Reading. 또 마치 자신을 꿰뚫어 보는 것처럼 당황스러울 때가 한두 번이 아니죠. Elio, what are you doing? Reading my music. No, you're not. Sounds nice. Thought you didn't like it. 그럼에도 하루 종일 그를 관찰하던 엘리오는 올리버의 말 한마디 한마디에 웬일인지 기분이 달라집니다. I don't think it makes any sense to your dad either. Maybe you did when you wrote it. That might be the kindest thing anybody has said to me in months. Kind. 그날 밤 Voilà tutti i casti, 이번엔 자신의 여자 사람 친구와 질펀하게 춤을 추는 올리버를 보자 묘한 질투심까지 느껴지죠. 결국 친구 마르치아와 함께 밤 수영을 하며 나름의 소소한 복수를 하는 엘리오. We almost had sex last night. Marcy and me. 올리버가 질투하길 바라며 아버지에게 털어놓지만 그가 관심을 보이기는커녕 오히려 자신을 싫어하는 듯합니다. Just don't play at being a good host. 억울하게도 자신의 모든 기분은 그의 행동과 표정에 따라 움직이고 있었죠. The meaning of the river flowing is not that all things are changing so that we cannot encounter them twice, but that some things stay the same only by changing. 또 그런 기분을 알려없던 올리버는 여전히 제멋대로 행동하고 엘리오는 먼발치에서 그를 바라보기만 합니다. 그러던 어느 날 Darling, have you seen my heptama? 스스로 해답을 찾게 된 엘리오. A handsome young knight is madly in love with the princess, and she too is in love with him, though she seems not to be entirely aware of it. So one day he asks the princess, is it better to speak or to die? 현재 그에겐 들려오는 음악과 소설의 글귀 등 어느 하나 와닿지 않는 게 없습니다. I gotta go to town in a little bit and pick some things up. Oh, I can go. I'm not doing anything today. 그리고 드디어 용기를 내어보죠.
Because you thought I should know? Because I wanted you to know? Because I wanted you to know. You saying what I think you're saying? 엘리오의 고백에 잠시 당황한 듯 보이던 올리버는 혹시 그가 상처를 받진 않을까 조심스럽게 대하죠. 또 부끄러워할 그를 편안하게 해주며 오랜 시간을 함께합니다. Making things very difficult for me. 그리고 적극적으로 행동하는 엘리오를 적당히 밀어내기도 하죠. I know myself, okay? And we've been good. We haven't done anything to be ashamed of, and that's a good thing. 하지만 어쩐지 그런 엘리오에게 마음이 가는 건 올리버도 마찬가지였습니다. That wasn't my fault, right? 그래서였을까요? 긴 외출에 나선 올리버는 그날 밤 새벽녘에 돌아오고 Traitor. 아들을 유심히 지켜본 엄마는 이미 엘리오의 변화를 감지하고 있었죠. Tu l'aimes bien, non, Oliver? Tout le monde aime Oliver. Je crois qu'il t'aime bien aussi. 혹시나 자신의 고백이 좋았던 관계를 망가뜨린 건 아닐까 한참을 고민하던 엘리오가 또다시 질투의 카드를 꺼내듭니다. C'est Marcia? 평소 자신을 좋아하던 마르치아와 평범한 데이트를 하고 자신의 마음이 바뀔 수 있는지도 확인해보고 싶었죠. 그러나 돌아서면 올리버의 감정만 살피고 있는 엘리오. Can't stand the silence. I need to speak to you. 그런데 뜻밖에도 그를 설레게 하는 일이 벌어집니다. Grow up. I'll see you at midnight. 자정이 되기를 손꼽아 기다리던 엘리오는 한결 가벼워진 마음으로 길들긴 하루를 정신없이 보내죠. 마르치아와 함께 있는 동안에도 끊임없이 시계를 쳐다보고 The only person that reflects badly on is you. Is it because they're gay or because they're ridiculous? 특별한 손님을 맞아 피아노 연주를 해달라는 아버지의 부탁도 귀찮기만 합니다. I'm glad you came. 사실 마음이 흔들렸던 건 올리버가 먼저였죠. 자신의 스킨십을 불쾌하듯 피하던 엘리오를 일부러 멀리하던 올리버는 그런 그의 심경을 너무나도 잘 알고 있습니다. 또 사회적인 관념에 맞춰 살아가기 위해 자신을 억제하고 있을 뿐이죠. Call me by your name, and I'll call you by mine. 그 여름 뜨거운 햇살처럼 빛나는 사랑과 달콤한 시간을 보낸 엘리오. You wore that shirt the first day you were here. Will you give it to me when you go? You gonna hold what happened last night against me? 그러나 올리버에겐 동시에 죄책감도 밀려옵니다. You're not sick of me yet? No, I just wanted to be with you. 그날 이후 엘리오에겐 모든 하루하루가 올리버와 함께하기 위해 존재하는 것처럼 싱그럽기만 하죠. 하지만 변화하는 계절처럼 곧 이별할 시간도 다가옵니다. I don't want you to go. 한편 한동안 엘리오에게서 연락이 없자 마르치아가 직접 찾아옵니다. I'm not your girl. 그러나 차마 그녀의 마음까지 헤아리지 못했던 엘리오. Later, Promens. Later. 이윽고 이해심 많은 부모님의 제안대로 엘리오는 연구를 위해 다른 도시로 떠나는 올리버와 잠시나마 동행할 수 있었죠. 모처럼 둘만의 꿈 같은 시간은 이별이라는 예정된 시간을 앞두고 더욱더 소중해집니다. 밤새 술에 취해 낭만적인 영화도 찍어보고 평생 가슴에 새겨질 마지막 밤을 그렇게 보내죠. 결국 아무런 기약도 하지 못하고 눈인사를 주고받은 두 사람은 그렇게 헤어집니다. 이후 돌아오는 길에 하염없이 눈물을 흘리는 엘리오에게
마르치아가 다가와 따뜻한 위로 인사를 건네줘. On reste amis? 또 그 누구보다 그의 심경을 깊이 헤아리고 있던 아버지의 따뜻하고도 훌륭한 조언들은 특별한 이별의 고통이 시작될 엘리오에게 버팀목처럼 다가옵니다. Just remember I'm here. Right now, there's sorrow, pain. Don't kill it. I'm with it, the joy you felt. 강렬하고도 특별한 여름은 그렇게 지나가고 마치도 첫사랑의 날카로운 상흔처럼 시리도록 추운 그의 겨울은 유난히 길게 느껴지겠죠. 이 작품은 그의 아카데미 각색상을 수상할 만큼 감성적인 원작 소설을 바탕으로 만들어진 작품이죠. 또한 감독의 자전적인 이야기도 들어있다고 하는데요. 영화의 배경인 이탈리아의 어딘가가 바로 루카 구아다디노 감독이 현재 살고 있는 곳이라고 하죠. 무엇보다 퀴어 로맨스라는 장르 영화지만 그 누구에게나 와닿을 수 있는 감각적인 영상과 감정 연출이 뛰어난 작품입니다. 마치 한 편의 애니메이션을 보는 듯한 여름 햇살과 색감이 관객들로 하여금 저절로 대리만족을 느낄 수 있게 하죠. 또 80년대라는 가장 개성 있는 시대에 걸맞게 분필로 그어진 듯한 자막 연출도 꽤 신선해 보이죠. 17의 엘리오의 시선에 맞춰진 성장기의 사랑은 고스란히 관객의 경험들을 떠오르게 하는데요. 설사 대상이 다르다 하여도 사랑이라는 그 독특한 감정은 모두 마찬가지가 아닐까요? 상대의 표정과 그가 하는 말로 감정이 좌우되고 상대의 마음이 적힌 짧은 메모 하나로도 날아갈 것처럼 들뜨는 건 모두가 마찬가지죠. 올리버가 부러워했던 엘리오의 멋진 부모님도 영화를 아름답게 빛내는 요소 중 하나인데요. 앞으로 수많은 역경에 부딪히게 될 아들의 성장기를 지켜보며 기다려주고 또 홀로 극복할 수 있도록 조언을 해주는 부모님이야말로 영화에서 가장 빛나는 캐릭터가 아닐까 합니다. 상처를 받고도 친구를 위로할 줄 아는 멋진 마르치아도 마찬가지죠. 이처럼 엘리오만이 해낼 수 없는 섬세한 요소들까지 여름의 햇살처럼 예쁨으로 가득한 작품입니다. 시종일관 경쾌하게 흐르는 음악들 또한 빼놓을 수 없는데요. 80년대를 연상케 하는 유로팝은 물론이고 엘리오의 감성을 드러내는 클래식까지 음악 영화라 해도 과언이 아닐 만큼 감각적인 요소까지 뛰어난 작품이죠. 사랑의 끝을 알리는 겨울도 영화에선 중요한 감정을 나타내는 계절 중 하나인데요. 올리버와의 통화를 마치고 벽난로를 보며 롱테이크로 이어지는 엘리오의 표정은 마치 잔상을 남길 것처럼 긴 여운을 남겨줍니다. 무엇보다 대부분 그 감정을 알기에 관객들은 누군가를 회상하며 훗날 이 작품을 떠올리겠죠. 마지막으로 햇살 가득한 엘리온의 여름 별장의 풍경은 다른 많은 유럽의 작품들도 연상케 하는데요. 계절과 날씨, 음악, 그리고 습도와 냄새 등 첫사랑의 아련한 기억들로 가득한 섬세한 작품이죠. 당신의 강렬한 추억을 떠오르게 만드는 한여름의 로맨스, 영화 Call Me By Your Name을 추천합니다.